مقام مالک انسجا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس منور مشفع بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے اور بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی مبارک بات پیش میں تمامی حضرات کو کرتا ہوں کہ اس ٹھنڈ کے موسم میں آپ حضرات اب تک بھی اطمینان و سکون کے ساتھ محفل میں رکے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے قبل جب میں ایک مرتبہ آپ کے گاؤں میں پروگرام میں آیا تھا تو تھوڑی دیر میں محفل پاک کو اختتام کر دیا گیا تھا، لیکن آج مجمع ایسے لگ رہا ہے کہ ہاں برسا گاؤں میں جتنا سننے میں اچھا لگتا ہے اتنے لوگ موجود ہیں، ورنہ اس سے پہلے میں جس کا نام زیادہ سنے ہیں نا تو اس پہ اعتبار سے لوگ بہت کم موجود تھے، لیکن سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور اگر کوئی بیمار ہو اللہ جلد سے جلد اسے شفایابی عطا فرمائے، اور اہل خانہ نے جس مقصد سے اس محفل پاک کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیاب و کامرانی عطا فرمائے۔ ابھی مجھ سے قبل آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں حضرت امام حسین کی شان اقدس اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کے متعلق نعت و منقبت آپ تمامی حضرات نے سماعت کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کچھ لمحے کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش آیا ہوں، کچھ دیر اس ناچیز کو بھی آپ برداشت کر لیں تو کرم ہوگا۔ میں علماء کرام کی جوتیوں کا اپنا سر کا تاج بنا کر آپ کے سامنے کچھ لب گشائی کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اگر مجھ سے خطا ہو جائے تو مولا مجھے معاف عطا فرمائے۔ حضرات یہ جو ماہ مبارک ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے ماہ جمادی الاخر کا ماہ مبارک ہے، اور اسی ماہ مبارک میں ہم اور آپ نے خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ خوانی کی کرائے تھے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے نام جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ وصال ظاہری کے بعد جو دین پھیلانا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت قرار دیا گیا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ خلیفہ اول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے 22 جمادی الاخر کے ہم اور آپ فاتحہ خوانی کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ ان پر بھی دین اسلام پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لایا، اور نبی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنی فائدہ ابو بکر کے مال سے مجھے ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو بکر میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کتنی فرماتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پیار کتنا کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ نبی کس حد تک مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے مسلمانوں، اسلام کا مطالعہ کریں گے، جب نبی کی سیرت پڑھیں گے، جب حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت پاک پہ ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کی عظمت کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے نبی کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں معراج عطا فرمایا، لیکن میرے نبی کو جب معراج عطا کرنا ہوا تو مکے کے گلیوں میں نہیں، مدینے کے گلیوں میں نہیں، اس زمین پر نہیں، آسمان پہ نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح و قلم سے آگے، بلکہ لا مقام بلا کر نبی کو معراج عطا فرمایا۔
नबी की अजमत है, ये मेरे और आपके नबी की अजमत है। और जब नबी मेराज से वापस आ रहे थे, हमारे और आपके नबी मेराज से वापस आ रहे थे, तो नबी ने फरमाया, ऐ जिब्रील जरा ये बताइए, अल्लाह ने मुझे मिअराज अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे मिअराज अता फरमाया, अगर मैं जाऊं और मैं अपने उम्मतों को कहूं कि अल्लाह ने मुझे थोड़े लम्हे के लिए, थोड़े वक्त में मिअराज अता फरमाया, तो कोई इस बात को मानेगा? कोई इस बात को मानेगा? तो हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मक्की कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फिक्र ना करें, आप किसी की फिक्र ना करें, आप जाइए, कोई आपके बारे में नबी माने या न माने, मिराज करना माने या न माने, या रसूल अल्लाह आप जाइए, अगर आप सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आप कहेंगे कि अल्लाह ने मुझे मिराज अता फरमाया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ बगैर दलील को आपको मिराज, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ आपको बगैर किसी दलील के मान लेगा कि अल्लाह ने आपको मिराज अता फरमाया। तो ये मकाम अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमाया। और अभी मैंने जो आयत मुबारक तमाम हजरात के सामने पेश किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह अकबर। अब हम अपनी जिंदगी को जायजा लें, अपने जिंदगी का जायजा लें कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ कितना है, हमारे दिल में अल्लाह का डर कितना है, हमारे दिल में खशियत इलाही कितना मौजूद है, हम अल्लाह से कितना डरते हैं। अल्लाह अकबर। जब हम तारीख पढ़ेंगे, जब हम तारीख पढ़ेंगे, जब हम कुरान को पढ़ेंगे, जब हम तारीख का मुताला करेंगे, तो मालूम होगा हमसे पहले जितने औलियाए किराम दुनिया में मबूस हुए हैं, हमसे पहले जितने औलियाए किराम दुनिया में आए हैं, उनके दिल में अल्लाह का डर कितना है, उनके दिल में खुदा का खौफ कितना है, जिनके नाम से हम आप आज कहते हैं कि खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से हम जानते हैं। अल्लाह अकबर। आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं तो हम जानते हैं, लेकिन आपके दिल में अल्लाह का खौफ कितना है, आपके दिल में खशियत इलाही कितनी मौजूद है। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं, उलमाए किराम तहरीर फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फजर की नमाज के लिए अपने घर से निकलते हैं। आप नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं। आप क्या देखते हैं कि एक दरख्त पर एक चिड़िया है जो चहचहा रहा है, अपनी मीठी आवाजें बोल रहा है। एक चिड़िया को देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगते हैं, ज़ारो कत्तार रो रहे हैं। उनके साथ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के एक सहाबी है, वो देख के हजरत अबू बकर रो रहे हैं, उनके साथ वो सहाबी भी रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर। रोते रोते वो खामोश हो जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाते हैं, ऐ खलीफा अव्वल, आप रो क्यों रहे हैं? आखिर क्या बात है? इस चिड़िया को देखकर आप रोने क्यों लगे हैं? आखिर इस चिड़िया के अंदर क्या है? आपने इस चिड़िया को देखकर रोने क्यों रहा है, रोने क्यों लगा है? अब हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के सहाबी, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी, ऐ मेरे भाई, आपको मालूम नहीं है ये चिड़िया है, मैदान महशर में अल्लाह इससे कोई हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह ताला इससे कोई हिसाब नहीं लेगा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक से तो हिसाब लेगा। मैदान महशर में ये खाक बनकर उड़ जाएंगे, लेकिन अबू बकर से जब अल्लाह ताला पूछेगा तो अबू बकर क्या जवाब देगा? मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि न जाने अल्लाह की बारगाह में मेरी कौन सी खता पकड़ आ जाए, अल्लाह मुझे जहन्नम। अल्लाहु अकबर। वो अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में नबी फरमाते हैं कि ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो। और नबी फरमाते हैं कि अबू बकर भी मेरी उम्मत की बख्शिश करेंगे और अली भी मेरी उम्मत की बख्शिश। वो फरमाते ना जाने अल्लाह ताला को मेरी कौन सी खता ना पसंद आए कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में डाल दे। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह जिन पर अल्लाह के नबी
अलैहिस्सलाम ने जन्नत को वाजिब करार दिया, जिनके बारे में आपने दुनिया में फरमा दिया अबू बकर तुम जन्नती हो, उनके दिल में अल्लाह का खौफ कितना है। क्या हम भी कभी अल्लाह के खौफ से रोते हैं? क्या हम भी कभी अल्लाह के डर से रोते हैं? नहीं मुसलमानों, आज हम परेशान हाल क्यों है? क्योंकि हमारे दिल से खुदा का खौफ चला गया है, हमने खशियत इलाही को दिल से दूर कर दिया है। यही वजह है कि हम करोड़ों की तादाद में है लेकिन रोते गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। आज से तकरीबन 1400 साल के पहले की तारीख पढ़िए, आपको मालूम होगा कि जब जंगे बदर मौजूद, जब जंगे बदर हुआ था तो जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? कम से कम 313 और कुफारों की तादाद तकरीबन 1000 से जायद थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन 313 को उन 1000 कुफारों पर फौकियत अता फरमाई। आखिर ऐसा क्या हुआ? वो इसलिए हुआ कि उनके दिल में अल्लाह का खौफ था और उनके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत, उनके दिल में खुदा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। तो हम भी कभी खौफ खुदा में रोए। कसम खुदा की, अल्लाह के खौफ में रोना इतना बड़ा फायदा है कि उतना किसी भी चीज में फायदा नहीं है। अल्लाह के खौफ से रोना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैदान हशर में जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, उसे जहन्नम की आग उस इंसान की तरफ जहन्नमियों की तरफ दौड़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह का हुक्म होगा। हजरत जिब्रील नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक हांडी लाएंगे, उसमें पानी मौजूद होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे या रसूलुल्लाह इस पानी को लीजिए और जहन्नम की आग की तरफ छिड़क दीजिए। नबी उस पानी को छिड़केंगे, जहन्नम की आग उस पानी से दूर भागेगी। नबी के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील से पूछेंगे ऐ जिब्रील ये कौन पानी है जिससे जहन्नम की आग पनाह मांग रही है, जिससे जहन्नम की आग दूर भाग रही है? तो हजरत जिब्रील फरमाएंगे या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत में उन इंसानों की आंसू है जिन्होंने खुदा के खौफ से दुनिया में रोया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आंख से निकले हुए आंसू के अंदर इतनी तासीर इतनी ताकत रखती है अगर जहन्नम की आग पर रख दिया जाए तो आग ठंडी, जहन्नम के आग पर उसके आंसू रख दिया जाए तो वो आग ठंडी हो जाए। ये मर्तबा ये अल्लाह ताला ने मकाम दिया है किनको? जो अल्लाह के खौफ से रोते हैं, जो अल्लाह के डर से रोते गिड़गिड़ाते हैं। हम सोचते हैं मैदान हशर में जो होगा देखा जाएगा, कब्र में जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुसलमानों आज खुदा को रहीम और करीम समझकर हम गुनाह करते हैं। काश खुदा को कहार जब्बार समझकर हम गुनाह को छोड़ देते तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम के बजाय जन्नत में दाखिल फरमाता है। आज हम कहते हैं कुछ हो जाए, अगर कोई मौलाना हमें गुनाह से रोकता है तो हम कहते हैं मौलाना जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज जब हम पर दुनिया में मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, हम मौलाना के पास जाते हैं, दुआ तावीज़ करवाते हैं, किसी बड़े पीर के पास जाते हैं, दुआ तावीज़ कराते हैं, लेकिन कभी अल्लाह की बारगाह में जाकर हम तौबा नहीं करते। कसम खुदा की मुसलमानों, नबी फरमाते हैं मिशकात शरीफ की हदीस पाक है अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। नबी फरमाते हैं जिसने गुनाहों से तौबा किया वो ऐसे है जिसने उसने गुनाह किया, वो ऐसे पाक हो जाता है कि उसने गुनाह किया नहीं है। और नबी फरमाते हैं कि मैं खुद दिन में कम से कम 7 ज्यादा से ज्यादा 100 से जायद मर्तबा तौबा
अल्लाह की बारगाह में 100 से ज़ायद मर्तबा नबी फरमाते मैं तौबा करता हूँ। नबी फरमाते हैं जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात का वजूद बख्शा, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे कायनात को वजूद, सारी कायनात का वजूद बख्शा, चांद को चांदनी अल्लाह ताला जिनके सदक़े में अता फरमाई, वो फरमाते हैं मैं दिन में तकरीबन 100 से ज्यादा तौबा करता हूँ। लेकिन मुसलमानों, कहीं इस फिक्र में मत रहना कि हम जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं वो इमाम हमारी बख्शिश फरमाएंगे। याद रख लेना, अगर हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर हम दुनिया में गुनाहों से नहीं बचेंगे तो मैदान महशर में हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया है मैदान महशर में बहुत सारे, यूं तो नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 72 या 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत में 72 या 73 फिरके होंगे। हम सुनते हैं ना, और सुनते हैं ना कि नबी मैदान महशर में बख्शिश फरमाएंगे, हम गुनाह करेंगे नबी हमारे बख्शिश फरमाएंगे। याद रख लीजिए, नबी की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में एक रिवायत में 72 और एक रिवायत में 73। नबी फरमाते हैं अगर 72 है तो उनमें से एक जन्नती होगा, बाकी जहन्नमी होगा। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इतनी नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तकरीबन 1,24,000 अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, या रसूल अल्लाह आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, ये आपकी उम्मत है। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी सुनो सुनो, मेरी उम्मत को अल्लाह ने नमाज़ें अता की है, वो जब नमाज पढ़ने जाएगा वो वजू करेगा, अपने हाथों को धुलेगा, अपने चेहरे को धुलेगा, सर का मसा करेगा, पाँव को धुलेगा, और जब मैदान महशर में आएगा तो उनके हाथ, उनके चेहरे, उनके पाँव चमक रहे होंगे, और उनके पाँव को चमकना मैं पहचान लूंगा। जिनके चेहरे चमक रहे हैं वो मेरी उम्मती है और मैं उनकी बख्शिश फरमाऊंगा। क्या हम में से कोई है जो नमाज पढ़ते हैं? है कोई जो नमाज पढ़ते हैं? हमारे पास दलील है मैदान महशर में नबी की बख्शिश के लिए? है कोई बता सकता? नहीं, किसी के पास किसी के पास दलील नहीं है, क्योंकि हमने आज नमाज को छोड़ दिया है। हम लाखों करोड़ों मस्जिद में लगाते हैं लेकिन नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। मुसलमानों याद रख लेना, जिस मस्जिद को हम बनाते हैं ना, अगर उसे वीरान रखोगे तो ये मस्जिद हमारी बख्शिश नहीं कराएंगे, बल्कि यही हमें जहन्नम में ले जाने का जरिया है कि नहीं? यूं तो हम चंदा दे देते हैं, मस्जिदें बनवा देते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, अपने घर में रहते हैं, आसान होती है, गाने सुनते हैं, एयरफोन लगाते हैं, फिल्म देखते हैं। हजरत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मलफूजात में लिखते हैं कि अजान के वक्त, अगर अजान के वक्त कोई बात करता है तो आप फरमाते हैं मुझे शक है कि जब वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा, जब वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। हजरात दुनिया में कितनों अच्छे अमाल कर ले, कितने भी अच्छे अमाल कर ले, लेकिन अगर हमारा खात्मा सही तरीके से नहीं हुआ, हमारा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, तो हमारे सारे अमाल हमारे मुंह पर फेंक दिए जाएंगे। और गरीब नवाज फरमाते हैं कि अगर कोई अजान के वक्त बात करता है तो मुझे शक है कि जब वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। लेकिन आज हमारा हाल ये है, अजानें हो रही है, कान में ईयरफोन लगा है, म्यूजिक सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए, अल्लाह हमें नेक राह पर बचाए। अगर हम गुनाह करेंगे, अल्लाह अकबर वो गफ्फार, वो रहीम, कादिर क़य्यूम खुदा फरमाता है अगर गुनाह करने वाला नबी का भेजा होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम अता फरमाएगा। आपने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में नहीं सुना है? अल्लाह अकबर।
جب حضرت قوم نوح پر عذاب نازل ہوا، جب قوم نوح پر اللہ نے عذاب کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نوح علیہ السلام آپ کشتی تیار کیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کیا اور ان پر جتنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے سب کو انہوں نے ان پر سوار کر لیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کافروں کی صحبت میں رہ کر کافر ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کیا اے مولا یہ میرا بیٹا ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے کشتی میں سوار کر لوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے، حضرت نوح علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اگر تیرا حکم ہو تو میں اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے اے نوح کیا تجھے معلوم نہیں تیرا بیٹا کافروں کے صحبت میں رہ کر کافر ہو گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اصرار کیا مولا اگر تیرا حکم ہو تو میں اپنے بیٹے کو اس کشتی میں سوار کر لوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے نوح سن اگر تو اب کی بار میری بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کی سفارش کی تو میں تیرا نام نبیوں کے فہرست سے کاٹ دوں گا، میں تیرا نام نبیوں کے فہرست سے ہٹا دوں گا، نکال دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ نبی ہے، نبی سے خدا فرماتا ہے خبردار کافر کے لیے دعا نہ کرنا، خبردار کافی کے لیے دعا نہ کرنا، وہ نبی کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں نبی اللہ فرما رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں بار بار میری بارگاہ میں دعا مت کر ورنہ تیرا نام نبیوں کے فہرست سے نکال دوں گا۔ آج ہم صبح شام گناہ کرتے مسلمانوں، میدان محشر میں، ارے میدان محشر تو چھوڑو، جب قبر کی منزل ہم طے کریں گے، قبر کے میدان میں ہم چلے جائیں گے، اس وقت میرے نبی تشریف لائیں گے، اس وقت نہ میرے چہرے پر داڑھی ہوگی، نہ نبی پاک کی سنت مبارک ہوگی، نہ ہمارے پاس وہ اعمال ہوگے۔ اس وقت کیا جواب دیکھیں مسلمانوں، اگر ہم چاہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں اپنا مقام اونچا کرے تو آج سے صدق دل سے توبہ کرے اور نمازوں کا پابند۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی ایک قبر سے گزر رہے تھے، حضرت علی ایک قبر سے گزر رہے تھے۔ غور سے سنیے گا، جب ہم مریں گے نا تو پہلی منزل قبر ہے، انسان جب مرتا ہے نا تو اس کی پہلی منزل کیا ہے؟ امتحان کی پہلی گھڑی قبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان کے ساتھ حضرت سعید بن مسیب، یہ اللہ کے مقدس صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں میں حضرت علی کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت علی قبر کے پاس گئے اور قبر والوں سے پوچھا اے قبر والے بتا تیرا کیا حال ہے؟ حضرت علی سے قبر والے کہتا اے علی میرا حال بعد میں پوچھنا، پہلے آپ بتائیے میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ حضرت علی فرماتے جب تو دنیا میں تھا، جب تو زندہ تھا تو تیرے گھر والے تجھے پیار کرتے تھے، تیرے مال و دولت سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن آج جب تو قبر میں چلا گیا ہے تو تیرے گھر والے تیرے مال کو بانٹ لیے ہیں، تیرے گھر والے تیرے زمین و جائیداد کو بانٹ لیے ہیں، اب تو بتا اے قبر والے تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے اے علی ذرا میری بات کو سنو، وہ آنکھیں جس پر میں اترایا کرتا تھا، وہ چہرہ جس پر میں طرح طرح کے کریم لگایا کرتا تھا، طرح طرح کے سنگار کیا کرتا تھا، اللہ اکبر، قبر میں آنے کے بعد اس آنکھ کو اللہ کے تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، وہ آنکھیں پھوڑ دی گئی، اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے کیڑے مکوڑے میرے جسم کو کھا رہے ہیں۔ اے علی میں اپنا حال کیا سناؤں، اے علی میں کیا حال سناؤں؟ وہ پیٹ جس میں میں کھانا کھایا کرتا تھا، وہ منہ جس کے ذریعے میں کھانا کھایا کرتا تھا، اس کے ذریعے طرح طرح کی بدبوئیں آ رہی ہیں۔ اے علی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عذاب نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی سے ہی یہ سنتے ہیں زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں حضرت علی کا رونا مجھے اتنا گھبرا دیا کہ میں ڈر گیا کہ کہیں حضرت علی کی روح قبض نہ ہو جائے، تو میں نے ادب سے عرض کیا اے شیر خدا، اے مشکل کشا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اے سعید بن مسیب، میں نے نبی سے
سنا ہے کہ قبر امتحان کی پہلی گھڑی ہے، اور جو قبر میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا اللہ تعالیٰ اسے باقی امتحان پاس کر دے گا۔ تو قبر کے عذاب یہ ہے کہ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اگر ہم نماز پڑھیں گے، دنیا میں اچھا کام کریں گے، تو قبر میں جانے کے بعد وہ اعمال ہمارے کام آئیں گے، وہ اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دن رات گناہ میں ملوث ہیں۔ اپنے جسم، اپنے زندگی کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اپنے دل میں خدا کا خوف رکھنا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ جس دن ہمارے دل میں خدا کا خوف موجود ہوگا، جس دن ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اس دن ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے، اس دن ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ جب کوئی مسلمان ایک مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میں معراج میں گیا تھا تو اللہ نے مجھے کیا عطا فرمایا تھا؟ کچھ باتیں ہوئی تھی راز کی، میں نے اس باتوں کو تمہیں کہنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ کہہ دیجئے۔ حضرت عائشہ سے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اگر میری امت میں اگر کسی مومن نے کسی مومن بندے کا دل توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دے گا، اور کسی بچھڑے ہوئے بھائی کو آپس میں ملا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ سنی تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتی ہے اور عرض کرتے اے میرے ابو جان، نبی نے ایسے ایسے فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی یا اے میرے ابو جان، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اب تو نبی نے جنت میں جانے کا راستہ دے دیا ہے، ہم لوگوں کو خوش کرتے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی نے فرمایا اگر کسی مومن بندے کا دل ٹوٹا ہوگا تو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دے گا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ نہ جانے آج سے پہلے مجھ سے کتنے بندوں کا دل مجھ سے دکھا ہوگا، کتنے بندوں کا میں نے تکلیف دیا ہوگا۔ اگر میدان محشر میں خدا نے مجھ سے پوچھا اے ابو بکر تو نے فلاں آدمی کو تکلیف دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے ذریعے مجھے جہنم میں ڈال دے گا، میں اس خوف سے رو رہا ہوں۔ تو ہمیں خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور ہمیشہ خدا سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں خاتمہ ایمان پر کرے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو میں استغفار پڑھتا ہوں، ساتھ میں آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں عالم میں تجھے مطلوب گر آرام ہو، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہو۔ السلام علیکم۔